सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल जरूरत दी। अमृतपाल फरार है ते इस विचाले अमृतपाल दे वल्लों वीडियो ऑडियो कथित तरह दी ऑडियो जरूर जारी कीतियां जा रही ने। सवाल है कि अमृतपाल नूं ऑडियो वीडियो जारी करने की जरूरत क्यों पै रही है। गल जरूरत ही है। सवाल तो यह भी है कि अमृतपाल नूं सरबत खालसा सदन की अपील करने की जरूरत क्यों पै गई। गल सरबत खालसा दी भी कि मौजूदा समय दे विच सरबत खालसा सदन की जरूरत महसूस हो रही है या नहीं, कि अमृतपाल ते जो एक्शन हो रहा है या होवेगा जो उसनूं काबू कर लिया जाएगा कि उसनूं सिख भाईचारे दे नाल कि पूरी कौम दे नाल जोड़िया जाए या जोड़िया जाना चाहिए है। अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते भी होगी कि पुलिस तो भजदे फिर रहे अमृतपाल दे वल्लों सरबत खालसा सद के की कोई नवी चाल चली जा रही है। शुरुआत एक छोटी जी रिपोर्ट के नाल करन जा रहे हैं, उस तो बाद अज इस मुद्दे उत्ते इस संवेदनशील ते गंभीर मुद्दे उत्ते ही चर्चा। कई दिनों तो फरार एक शख्स जिसकी भाल कर रही पुलिस कस रही है शिकंजा। जमीन तो लेके आसमान तक हर पासों हरो तकनीक इस्तेमाल हो रही है जिस दे नाल पता लाया जा सके कि आखिर किथे है पुलिस दे शिकंजे तो भज रहा यह शख्स अमृतपाल। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दा दूजा मुखिया अखवान वाले अमृतपाल दे नाल पुलिस दी लुकड़ मिट्टी वाली खेड 18 मार्च नूं शुरू हुई। ठिकाने बदल रहे अजे पुलिस नूं चकमा दे रहे अमृतपाल दे कई वीडियो क्लिप कई तस्वीरां सामने आईयां। लुक्स चेंज हो रही सन, अंदाज बदलिया होया नजर आया। शाहकोट तो शाहबाद अते फिर दिल्ली तो नेपाल तक दी हद्दां अलर्ट ते कर दित्तियां गईयां। इस सब दे विचाले ओ नौजवान जिहड़े अमृतपाल नूं सीधे तौर ते सपोर्ट कर रहे सन, उन्हां दे नाल पुलिस ने सवाल जवाब कीते। सब तो ज्यादा नेड़े मन्ने जांदे लोकां ते एनएसए लग्या अते कुछ नूं सिर्फ पुछगिछ तो बाद रिहा कर दिता गया। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने इस हालात से पंथक इकट्ठता सद लई अते सरकार नूं अल्टीमेटम दे दिता, वहीर कढण दी तैयारी खिच दित्ती। सरकार वल्लों मुख्यमंत्री ने जथेदार नूं सवाल कीते अल्टीमेटम दे कि आखिर यह अल्टीमेटम उदों किथे सी जदों सूबे विच बेअदबी दीयां घटनावां होईयां जां पावन स्वरूप लापता हो गए। इसे विचाले सामने आया अमृतपाल एक वीडियो सुनेहे राही पुराना रूप विख्या, पहला नालों कुछ वक्त दिखा। अपील जथेदार नूं कीती, वहीर कड्ढण दी लोड़ नहीं, सरबत खालसा सदो, वड्डा इकट्ठ करो, पंथक जथेबंदियां नूं कहा ताकत विखाओ। जथेदार दा प्रतिक्रम इस विचाले अजे आया भी नहीं सी कि एक कथित ऑडियो दे विच अमृतपाल ने सुनेहा दे दिता, सरबत खालसा सद के अपने जथेदार होने का सबूत दो। जे अज भी सियासत करनी है तो भविख विच जथेदारी करके की करना है। पंथ दे माहिर मनते ने कि सरबत खालसा उदों सद्या जाता है जदों कौम दे सामने कोई वड्डी मुश्किल हो जिसका हल ना लभ रहा हो। सरबत खालसा उदों सद्या जाता है जदों कौम ते कोई तशद्दद ढा रहा हो। पर मौजूदा दौर दे विच जदों एक शख्स ते एनएसए दे तहत मामला दर्ज है, गैर जमानती वारंट जारी ने, पुलिस दावा कर रही है कि वह शख्स फरार है। अजिहे विच एक शख्स का फरार होना की पंथ दे लई मुश्किल है जां एक शख्स दी अपने आप नूं बचाउण दी कोशिश। ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ। जिस मुद्दे उत्ते ही चर्चा होगी। सवाल यही है कि अमृतपाल दे वल्लों जो वीडियो संदेश भी जारी कर दिता गया कि कोई हमदर्दी लैण की कोशिश हो रही है, कोई सिंपैथी फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक फैक्ट बहुत क्लीयर है कि अमृतपाल दे उत्ते इस समय कई इल्जाम लगे हुए ने और एनएसए तक लगाया जाएगा या लगाया गया है। अमृतपाल दे कुछ साथी भी काबू किए गए। इस सब दे विचाले कि सरबत खालसा विसाखी वाले दिन सदन बारे कोई चर्चा हो रही है
ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਡਰ, ਭੈ, ਖੌਫ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜੇ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਲਕਰ ਆਫ ਇੰਦੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿਦ ਹੋਲਕਰਸ ਐਂਡ ਇੰਦੌਰ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਡੀਸੈਸਰ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1916 ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1000 ਆਦਮੀ ਬਣਵਾਇਆ ਆਪਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਐਕਟਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਐਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 350 ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਐਨਐਸਏ ਸਰ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਸਏ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1947 ਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਮੀਸਾ ਬਣਾਇਆ 1971 ਚ। 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਸਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1980 ਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਪੀਪਲ ਬੀ ਟਰਾਈਡ? ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਟਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਅ। ਐਨਐਸਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1947 ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1971 ਚ ਇੰਦਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 77 ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1980 ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਦਾ ਐਕਟ ਇਟਸੈਲਫ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਐਨਐਸਏ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨ ਦ ਲਾਅ ਨੇ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਅ ਦੀ ਔਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਦੱਸੋ? ਮੇਰਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼, ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਜ਼। ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਸਰ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਬਾਡੀ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਬਾਡੀ। ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੱਕੋ, ਲੈਟਿਨ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ 73 ਕੇਸ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 550 ਸਾਲ ਭਾਗਲਪੁਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ?
ਇਹ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 550 मैं तो इस पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1947 ਚ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਊਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 100 ਮੈਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 180 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 180 ਸਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਐਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਫੁਲਕਰ ਐਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ 1808 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ 180 ਸਾਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 1986 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 368 ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫੜੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ
ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਗੂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਗੈਂਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। they are absolutely free to voice any kind of hate speech। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਥੇਰੀ hate speeches ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਸ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ CRPC ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫॉर ਹਿਮ ਦ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੈਟ ਬੀ। ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿਟ ਟੂਗੇਦਰ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਦ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ NSA ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। UAPA ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ UAPA 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ 180 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 1986 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 150 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 4। ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡਾਈਗ੍ਰੈਸਿੰਗ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੂਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ,
ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਥਕ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਊਆ ਏਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਘੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੀਐਮਓ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਗਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੋਂ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਨੀਸੂਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਈਵਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ 2024 ਚ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਮਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, 1984 ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਚ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਊ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਭੰਨਤੀ 84 ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 1925 ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1950 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ 17ਵੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟਰਮ 5 ਇਅਰਸ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ 2022 19 14 17 ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ 89 ਤੇ ਚੱਲੋ, 1994 ਤੇ 92 ਤੇ ਚੱਲੋ, 99 ਤੇ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੱਥ ਆਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਐਸਏ, ਯੂਆਪਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ। ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਸੀਆਰਪੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ 80s ਔਰ 90s ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕਰਕੇ ਡੈਟ ਚ ਧੱਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਧੱਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਫॉर द ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫॉर नो ਰਾਈਮ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਪੰਥ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਨਿਆਏ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਅਜਨਾਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੌਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮੇजेस ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਹੋ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਦੈਸ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬੈਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਆਈਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।